Okay, we are reading Bhagavad Gita, chapter 1, observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. உங்களுக்கு தமிழ்ல என்னமா இருக்கு? குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். Okay, very good. Okay, text 1. Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre samavetaayuyutsavaha mamaka pandavasaiva kim akurvata sanjaya. Translation. Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? திருதராஷ்டிரர் கூறினார், சஞ்சயனே, போர் புரியும் விருப்பத்துடன் தர்ம கஷேத்திரமான குருஷேத்திரத்தில் ஒன்று கூடிய என் மகன்களும் பாண்டுவின் மகன்களும் என்ன செய்தனர்? Purport. Bhagavad Gita is a widely read theistic science summarized in Gita Mahatmya, glorification of the Gita. There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations. The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand the Bhagavad Gita in that line of disciplic succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is a specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. நீங்க படிக்கலாம். பொருளுரை. பரவலாக படிக்கப்படும் மத விஞ்ஞான நூலான பகவத்கீதை கீதை மகாத்மியத்தில் சுருக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது. சுய நோக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்ட விளக்கங்களை தவிர்த்து கிருஷ்ண பக்தரின் உதவியோடு பகவத்கீதையை ஆராய்ந்து படித்து அறிய முயல வேண்டும் என்று அங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதையை தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்கான உதாரணம் கீதையிலேயே இருக்கின்றது. பகவானிடமிருந்து நேரடியாக கேட்டு உபதேசத்தை புரிந்து கொண்ட அர்ஜுனனின் வழியை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அந்த சீட பரம்பரையின் மூலம் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள ஒருவனுக்கு பாக்கியம் இருந்தால் அவன் வேத ஞானம் உள்ளிட்ட உலகின் அனைத்து சாஸ்திர கல்வியையும் மிஞ்சி விடுகிறான். மற்ற சாஸ்திரங்களில் காணப்படும் எல்லாவற்றையும் கீதையில் காண முடியும். அது மட்டுமல்ல, வேறெங்கும் காண இயலாத விஷயங்களையும் காணலாம். இதுவே பகவத்கீதையின் சிறப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே நேரடியாக உபதேசித்ததால் இது குறைபாடுகளற்ற ஆன்மீக விஞ்ஞானமாகும். The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjaya, as described in the Mahabharata, form the basic principle for this great philosophy. It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. மகாபாரதத்தில் திருதராஷ்டிரருக்கும் சஞ்சயனுக்கும் இடையே விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இச்சிறப்பு வாய்ந்த தத்துவத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றன. இத்தத்துவம் வேத நாகரிகத்தின் நினைவிற்கெட்டாத காலத்திலிருந்தே புண்ணிய ஸ்தலமாக திகழக்கூடிய குருஷேத்திரத்தில் நடைபெற்ற போரின் போது உருவானது. மனித சமுதாயத்தை வழிநடத்த பகவான் இப்பூவுலகில் அவதரித்த போது இது அவரால் உபதேசிக்கப்பட்டது. The word Dharmakshetra, a place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna. Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory. In his doubt,
he inquired from his secretary Sanjaya. What did they do? He was confident that both his sons and the sons of his younger brother Pandu were assembled in that field of Kurukshetra for a determined engagement of the war. Still, his enquiry is significant. He did not want a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his sons on the battlefield. Because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the denizens of heaven, Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. He knew very well that this would influence Arjuna and the sons of Pandu favorably because by nature they were all virtuous. Sanjay was a student of Vyasa, and therefore, by the mercy of Vyasa, Sanjaya was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so, Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. தர்மக்ஷேத்ரா, தர்ம சடங்குகள் செய்யப்படும் இடம் எனும் சொல் மிக முக்கியமானது. ஏனெனில் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனின் தரப்பில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் இருந்தார். கௌரவர்களின் தந்தையான திருதராஷ்டிரருக்கு தனது மகன்களின் இறுதி வெற்றி மிகவும் சந்தேகத்திற்குரியதாக இருந்தது. அவரது சந்தேகத்தினாலேயே அவர்கள் என்ன செய்தனர் என்று தனது காரியதரிசியான சஞ்சயனிடம் வினவினார். போரில் ஈடுபடுவதற்கான தீர்மானத்துடன் குருஷேத்திர களத்தில் அவரது மகன்களும் அவரது தம்பியான பாண்டுவின் மகன்களும் ஒன்று கூடியிருந்தனர் என்பது அவருக்கு நன்றாக தெரியும். இருப்பினும் அவரது கேள்வி முக்கியமானதாகும். இரு தரப்பு சகோதரர்களுக்கிடையே உடன்பாட்டை அவர் விரும்பவில்லை என்பதோடு போர்க்களத்தில் தனது மகன்களின் கதி என்னவாகும் என்பதை உறுதியாக அறிய விரும்பினார். ஏனெனில் மேலுலக வாசிகளுக்கும் கூட வந்தனைக்குரிய தலம் என்று வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள குருஷேத்திரத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ததால் போரின் விளைவில் புனித தலத்திற்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கை பற்றி மிகவும் பயந்தார் திருதராஷ்டிரர். இயற்கையிலேயே நற்குணம் நிரம்பிய அர்ஜுனன் மற்றும் பாண்டுவின் இதர மகன்களுக்கு இந்த இடம் மிகவும் சாதகமாக அமையும் என்று அவர் நன்றாகவே அறிந்திருந்தார். வியாசரின் சீடரான சஞ்சயன் வியாசரது கருணையால் திருதராஷ்டிரரின் அறையில் இருந்தபடியே குருஷேத்திர போர்க்களத்தை காண முடிந்தது. எனவே திருதராஷ்டிரர் போர்க்களத்தின் நிலைமையை அவனிடம் கேட்டார். Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family, but Dhritarashtra's mind is disclosed herein. He deliberately claimed only his sons as Kurus, and he separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu. As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion Sri Krishna was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son Duryodhana and others would be wiped out, and the thoroughly religious persons headed by Yudhishthira would be established by the Lord. This is the significance of the words Dharmakshetre and Kurukshetre, apart from their historical and Vedic importance. பாண்டவர்களும் திருதராஷ்டிரரின் மகன்களும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஆயினும் திருதராஷ்டிரரின் உள்மனம் இங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேண்டுமென்றே அவர் தன்னுடைய மகன்களை மட்டும் குரு வம்சத்தினர் என்று பாராட்டி பாண்டவர்களை வம்சத்தின் மரபுரிமையிலிருந்து பிரித்து பேசுகிறார். இதன் மூலம் திருதராஷ்டிரருக்கு தன் சகோதரனின் மகன்களிடம் உள்ள உறவின் பிரத்யேக நிலைமையை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளலாம். நெல் வயலில் தேவையற்ற களைகள் பிடுங்கி எரியப்படுவதைப் போல் தர்மத்தின் தந்தையான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பங்கு கொண்ட குருஷேத்திரம் என்னும் புனிதமான நிலத்தில் தேவையற்ற களைகளான திருதராஷ்டிரரின் மகன் துரியோதனனும் பிறரும் ஒழிக்கப்பட்டு முற்றிலும் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட யுதிஷ்டிரரின் தலைமையில்
பகவானால் நல்லாட்சி நிலைநாட்டப்படும் என்பது இந்த விஷயத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சரித்திர மற்றும் வேத முக்கியத்துவங்களை தவிர இதுவே தர்மக்ஷேத்திர, குருக்ஷேத்திர என்ற சொற்களின் கருத்தாகும். சான்ஸ்கிரிட்ல படிச்சுட்டு இங்கிலீஷ்ல படி, நான் தமிழ்ல படிக்கிறேன். Okay. Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanekam Vyudam Duryodhanastada Acharyam Upashangamya Raja Vachanam Abravit. Sanjaya said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆச்சாரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். Purport. Dhritarashtra was blind from birth. Unfortunately, he was also bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjaya could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. Sanjaya wanted, therefore, to encourage the respondent king and thus assured him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. Sanjaya therefore informed the king that his son Duryodhana, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief Dronacharya to inform him of the real position. Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation. He was therefore quite fit to be a politician, but Duryodhana's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. திருதராஷ்டிரர் பிறவியிலிருந்தே பார்வை இல்லாதவர். துரதிர்ஷ்டவசமாக அவருக்கு ஆன்மீக பார்வையும் இல்லை. தனது மகன்களும் தர்மத்தின் விஷயத்தில் தனக்கு சமமான குருடர்கள் என்பதும், பிறவியிலிருந்தே நல்லவர்களான பாண்டவர்களுடன் அவர்கள் உடன்பாடு செய்து கொள்ளப் போவதே இல்லை என்பதும் அவருக்கு உறுதியாக தெரிந்திருந்தது. இருந்தும் புனித தலத்தின் தாக்கத்தினால் அவர் சந்தேகம் கொண்டார். போர்க்கள நிலைமையை பற்றிய அவரது கேள்வியின் உள்நோக்கத்தை சஞ்சயனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஏங்கும் மன்னனுக்கு உற்சாகமூட்ட விரும்பிய சஞ்சயன் அவரது மைந்தர்கள் போர்க்களத்தின் புனித தன்மையால் பாதிக்கப்பட்டு சமாதானம் ஏதும் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்பதை உறுதி செய்தான். எனவே பாண்டவர்களின் படை பலத்தை பார்வையிட்ட துரியோதனன் உடனே தன் தளபதியான துரோணாச்சாரியாரிடம் சென்று உண்மை நிலையை உரைக்கலானான் என்று மன்னரிடம் தெரிவித்தான் சஞ்சயன். துரியோதனன் மன்னன் என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும் நிலைமையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தளபதியிடம் போக வேண்டியதிருந்தது. எனவே அரசியல்வாதியாக இருப்பதற்கு அவன் பொருத்தமானவனே. துரியோதனன் ராஜதந்திரமாக நடந்து கொண்டாலும் பாண்டவர்களின் சேனையை கண்டதால் அவனுக்கு ஏற்பட்ட பயத்தை மறைக்க இயலாமல் போயிற்று. Okay. Text 3. Pashaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudam Drupada Putrena Tava Shishyena Dhimata. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. ஆச்சாரியரே, துருபத குமாரனான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரர்களின் மாபெரும் படையை பாருங்கள். Purport. Duryodhana, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupada, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of this quarrel, Drupada performed a great sacrifice
by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet, as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupada, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. Now, on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of the Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx after having learned the art from Dronacharya. Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya's so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this, he wanted to also pointed also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight would lead to defeat. சிறந்த அந்தண தளபதியான துரோணாச்சாரியாரின் குறைகளை சிறந்த ராஜதந்திரியான துரியோதனன் சுட்டிக்காட்ட விரும்பினான். அர்ஜுனனின் மனைவி திரௌபதியின் தந்தையான துருபத மன்னனுடன் துரோணாச்சாரியாருக்கு சில அரசியல் விரோதம் இருந்து வந்தது. அவ்விரோதத்தின் விளைவாக துருபதன் ஒரு பெரிய யாகத்தை செய்து துரோணாச்சாரியாரை கொல்லும் சக்தி பெற்ற மகனை வரமாக பெற்றிருந்தான். துரோணர் இதை மிக நன்றாக அறிந்திருந்த போதிலும் துருபதன் மகனான திருஷ்டத்யும்னன் தன்னிடம் போர்க்கல்விக்காக ஒப்படைக்கப்பட்ட போது அந்தணருக்கே உரிய தாராள மனப்பான்மையுடன் போர் தந்திரத்தின் ரகசியங்கள் அனைத்தையும் அவனுக்கு கற்பித்தார். தற்போது குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் திருஷ்டத்யும்னன் பாண்டவர்களின் தரப்பில் உள்ளான். துரோணாச்சாரியாரிடமிருந்து போர்க்கலையை கற்றிருந்த அவனே பாண்டவர்களின் சேனையை அணிவகுத்திருந்தான். துரோணாச்சாரியார் எச்சரிக்கையாகவும் விட்டு கொடுக்காமலும் போர் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக துரியோதனன் அவரது இந்த தவறை சுட்டிக்காட்டுகிறான். அன்பிற்குரிய இதர மாணவர்களான பாண்டவர்களிடமும் அவர் தயை காட்டாமல் போரிட வேண்டும் என்பதையும் அவன் இதன் மூலம் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றான். குறிப்பாக அர்ஜுனன் அவருக்கு மிக மிக பிரியமான திறமைசாலி மாணவனாவான். இதனால் ஏற்படும் கருணை போரில் தோல்விக்கு வழிவகுக்கும் என்று துரியோதனன் எச்சரிக்கிறான். Okay. Text 4. Atra Shura Mahesh Vasha Bhimarjuna Samayudhi Yuyudano Viratasha Drupadasha Maharata. Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yudhana, Virata and Drupada. அந்த சேனையில் பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் பலரும் இருக்கின்றனர். யுயுதானன், விராடன், துருபதன் போன்ற மாபெரும் வீரர்கள் உள்ளனர். Purport. Even though Drishtadyumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military act, there were many others who were causes of fear. They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks on the path of victory because each and every one of them was as formidable as Bhima and Arjuna. He knew the strength of Bhima and Arjuna, and thus he compared the others with them. துரோணாச்சாரியாரின் மிக சிறந்த போர் வலிமைக்கு முன் திருஷ்டத்யும்னன் முக்கிய தடையாக இல்லாவிட்டாலும் இதர வீரர்கள் பலர் பயத்திற்கு காரணமாக இருந்தனர். வெற்றியின் பாதையில் பெரும் தடைக்கற்களாக அவர்களை இங்கு துரியோதனன் குறிப்பிடுகிறார். ஏனெனில் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பீமனையும் அர்ஜுனனையும் போலவே எதிர்க்கப்பட முடியாதவர்கள். பீம அர்ஜுனரின் பலத்தை நன்கறிந்த துரியோதனன் மற்றவர்களை அவர்களுடன் ஒப்பிட்டான். दृष्टकेतु शेकिताना काशीराजश वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः.
There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chekitana, Kashiraja, Purujit, Kunti Boja and Shaibya. மேலும் திருஷ்டகேது, சேகிதானன், காசிராஜன், புருஜித், குந்திபோஜன், ஷைப்யன் போன்ற சிறந்த பலமிக்க போர் வீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். இன்னும் படிப்போங்களா இல்ல? படிப்போம் 10 வரைக்கும் படிப்போம். Okay. Yeah. Text 6. Yudhamanyusha Vikranta Uttamaujasya Viryavan Shabadro Draupadeyasya Sarvayeva Maharataha. There are the mighty Yudamanyu, the very powerful Uttamauja, the son of Shubhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. வீரனான யுதாமன்யு, பலமுள்ள உத்தமௌஜன், சுபத்ரையின் புதல்வன் மற்றும் திரௌபதியின் குமாரர்களும் இருக்கின்றனர். இப்படை வீரர்கள் அனைவரும் மாபெரும் ரத வீரர்கள். அஸ்மாகம் து விசிஷ்டாயே தான் நிபோத திஜோதமா நாயகா மம சைன்யஸ்ய சம்னார்த்தம் தான் பிரவீமிதே. But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. ஆனால் பிராமணரில் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகிறேன். பவான் பீஷ்மஸ்ய கர்ணஸ்ய கிருபஸ்ய சமித்திம் ஜயஹ அஸ்வத்தாமா விகர்ணஸ்ய சௌமதத்திஸ்ததைவ ச. There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bhurishrava, who are always victorious in battle. மரியாதைக்குரிய தாங்கள் பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன் மற்றும் சோமதத்தனின் குமாரனான பூரீஸ்வரன் முதலியோர் போரில் எப்போதும் வெற்றி காண்பவர்களே. Purport. Duryodhana mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom are never victorious or ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Ashwatthama is the son of Dronacharya, and Saumadatti or Bhurishrava is the son of the king of Balikas. Karna is the half-brother of Arjuna, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya's twin sister married Dronacharya. எப்போதும் வெற்றியையே அடையும் தன்னிகரற்ற மாவீரர்கள் அனைவரையும் துரியோதனன் குறிப்பிட்டான். விகர்ணன் துரியோதனனின் தம்பிகளில் ஒருவன். அஸ்வத்தாமன் துரோணரின் புதல்வனாவான் மற்றும் பாலிய நாட்டு மன்னனான சோமதத்தனின் மகனே பூரீஸ்வரன். மன்னர் பாண்டுவை குந்தி மனம் செய்வதற்கு முன் பிறந்த கர்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சகோதரனாவான். கிருபாச்சாரியாரின் சகோதரியை மணந்தவர் துரோணாச்சாரியார். அன்யேச்ச பஹவ சூரா மதர்த்தே த்யக்த்வா ஜீவிதா நானா சாஸ்திர பிரஹரணா சர்வே யுதா விஷாரதா. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. ஜெயத்ரதன், கிருதவர்மன், சல்லியன். Oh, text 9. நான் the text 8 படிச்சேன் last time. இது text 9 படிக்கிறீங்க நீங்க? ஆமா, 9 தான் நம்ம போயிருக்கோம்.
பட் இதுல வந்து அப்படிலாம் இல்லவே இல்லையே. கரெக்டா தானே நீ படிச்சிருக்கே. பட் ஜெயத்ரதன்லாம் எங்க வருது பேர்? ஆமா, ஆனா தமிழ்ல வந்து குடுத்திருக்காங்க. ஓ! ஓகே, ஓகே, ஓகே. ம். ஜெயத்ரதன், கிருதவர்மன், சல்லியன் போன்றோர் துரியோதனனுக்காக உயிரையும் இழக்க துணிந்தவர்கள். வேறு விதமாகச் சொன்னால், பாவியான துரியோதனனின் தரப்பில் சேர்ந்ததன் பயனாக இவர்கள் அனைவரும் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் இறக்கப் போவது ஏற்கனவே முடிவாகி விட்டது. இருப்பினும் ஓ! நீங்க மேற்கூறப்பட்ட வந்து பர்பட் தனது படிக்கிறீங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கல நீங்க. ஆமா. இல்லையே நான் அதையும் படிச்சுட்டேனே. இல்ல நீங்க படிக்கல டிரான்ஸ்லேஷன். ஓ! சரி, சரி. எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். யுத்தத்தில் வல்லுனர்களுக்கான அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக உள்ளனர். ஓ! இத நான் விட்டுட்டேனோ? ஓ! நீங்க விட்டுட்டீங்க. அதான் நான் நீ வந்து இத படிக்காம நான் இதுக்கு வந்துட்டேன். பர்பட்டுக்கு யாஹ்! வந்துட்டேன் போல. யாஹ்! ம். அதான் நான் வந்து ஓ! ஜெயத்ரதா அந்த பேர்லாம் சொல்லவே இல்லையே. நீங்க எப்படி? ஆ, ஆமா, ஆமா. நானும் அதான் நெனச்சுட்டேன். ஓகே, ரைட். ஓகே. ஓகே. ம். ஏன் நீங்க வந்து நான் படிக்கிறபோது இங்கிலீஷ்ல கேளுங்க. அப்ப வந்து உங்களுக்கும் அ ஆமா. எனிவே நம்ம இல்ல வந்து அததான் நான் கேட்டுட்டு இருப்பேன். ஆனா ரைட். வந்து இதுல ஏதோ விட்டுட்டோம். யாஹ்! எனிவே நம்ம இத YouTubeல போட்டு கேட்கும்போது நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இங்கிலீஷும், தமிழும் எக்ஸாக்ட்டா அதுக்கு ஆமா. தமிழ் மீனிங் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆமா. ஆனா ஒவ்வொரு வந்து சென்டென்ஸ் இப்ப நம்ம பேசுனது இதாயிட்டே ரெக்கார்ட் ஆனது. அப்ப அந்த இடத்த நம்மள டெலீட் யாரும்மா பண்ணுவியா? கேட்க மறுபடியும் போறாங்க? நம்ம இல்ல, இல்ல. நாளையில இருந்து ப்ரொஃபஷனலா பண்ணுவோம். பட் எனிவே இன்னைக்கு அது அ வ இது நம்ம பண்றது பெட்டர். நம்ம ட்ரையல் இப்ப ட்ரையல். நாம பண்றத இல்ல, இல்ல. நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அ. போட்டாலும் நம்ம கேட்போமான்னு டவுட் தான். எனிவே போட்டு இட்ஸ் ஓகே. சரி. இருந்தாலும் ஒரு அம்மாவும், பையனும் சேர்ந்து ஒரு பகவத்கீதை படிச்சு, யாஹ்! இங்கிலீஷ்லயும், தமிழ்லயும் இது பண்றது இதுவரைக்கும் யாரும் பண்ணலைல. இன்னைக்கு வந்து யாஹ்! நம்ம இது ட்ரையல் ஆட்டு. இப்ப நீ வந்து அ அந்த சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகத்த நல்லா அழகாட்டு உச்சரிப்ப. நான் வந்து அதுல தப்பு போட்டுருவேன். நீ வந்து அது வந்து ஒரு அது நீங்க ரிதம் பாக்க உங்களுக்கு வந்துரும். நானும் ஸ்டார்ட்டிங்ல தப்பா தான் வாசிப்பேன். பட் வந்துரும். ஆனா நீ வந்து அது எத்தன கிளாஸுக்கு போயிருக்க. அதனால வந்து உனக்கு வந்து அந்த ரிதமேட்டிக்காட்டு நீ கரெக்ட்டா அத ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவ. பண்ணிட்டு நீ ம். அப்படியே இங்கிலீஷ்ல படிக்கும்போது, நான் அப்படியே தமிழ்ல படிக்கிறேன். ஓகே, ஓகே. வெரி குட். சரி. Okay. As far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritavarma, and Shalya, all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of his friends. ஜெயத்ரதன், கிருதவர்மன், சல்லியன் போன்றோர் துரியோதனனுக்காக உயிரையும் இழக்க துணிந்தவர்கள். வேறு விதமாகச் சொன்னால், பாவியான துரியோதனனின் தரப்பில் சேர்ந்ததன் பயனாக இவர்கள் அனைவரும் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் இறக்கப் போவது ஏற்கனவே முடிவாகி விட்டது. இருப்பினும் மேற்கூறப்பட்ட தனது நண்பர்களின் கூட்டு பலத்தால் தனது வெற்றி நிச்சயமே என்று துரியோதனன் எண்ணுகிறான். अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्व इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. பாட்டனார் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது பலம் அளக்கவியலாதது. ஆனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட பாண்டவ சேனையோ அளவிடக்கூடியதே. Purport. Herein, an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, grandfather Bhishma. On the other hand, the forces of the Pandavas are limited, being protected by a less experienced general, Bhima, who is like a fig in the presence of Bhishma. Duryodhana was always envious of Bhima
because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhima. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhishma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. இங்கு துரியோதனன் சேனைகளின் பலத்தை ஒப்பிட்டு மதிப்பிடுகிறான். மிகவும் அனுபவமிக்க படைத்தளபதியான பாட்டனார் பீஷ்மரால் பாதுகாக்கப்படுவதால் தனது படையின் பலம் அளவிட இயலாதது என்று எண்ணுகிறான். அதே சமயம் பீஷ்மரின் முன்பு தூசி போன்றவனும் குறைந்த அனுபவம் உள்ள தளபதியான பீமனால் பாதுகாக்கப்படும் பாண்டவ சேனையின் பலம் அளக்கக்கூடியதாகும். துரியோதனன் எப்போதுமே பீமனிடம் பொறாமை கொண்டிருந்தான். ஏனெனில் தான் ஒருவேளை மடிய வேண்டியதிருந்தால் பீமன் மட்டுமே தன்னை கொல்வான் என்பதை அறிந்திருந்தான். அதே சமயம் பன்மடங்கு உயர்ந்த தளபதி பீஷ்மர் தனது தரப்பில் போர் புரிவதால் தனக்கு வெற்றி கிட்டும் என்று அவன் உறுதியாக நம்புகிறான். போரில் தான் வெற்றி வாகை சூடுவது உறுதி என்பதே அவனது முடிவான தீர்மானமாகும்.